మైనస్ కి స్వాగతం. నా పేరు శ్రీనివాస్. ఇక వివరాలకు వెళ్తే విద్యార్థులలోని ప్రతిభను వెలికితీసి వారిని ఉన్నతమైన స్థానాలలో నిలబెట్టడమే అపెక్స్ విద్యా సంస్థల లక్ష్యమని అపెక్స్ గ్రూప్ ఆఫ్ స్కూల్ సెక్రటరీ అండ్ కరస్పాండెంట్ కె శివకోటిరెడ్డి తెలిపారు. ఒంగోలు సుజాత నగర్లోని అపెక్స్ స్కూల్ నందు అవార్డ్స్ సెలబ్రేషన్ 2025 కార్యక్రమాన్ని అట్టహాసంగా నిర్వహించారు. ఐఐటి ఫౌండేషన్ మెమరీ ట్రైనింగ్, స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్, హ్యాండ్ రైటింగ్, అబాకస్, రీజనింగ్ నందు నిర్వహించిన వివిధ కార్యక్రమాలలో ప్రతిభ కనపరిచిన విద్యార్థులకు పురస్కారాలు అందజేసి సత్కరించారు. ఈ సందర్భంగా శివకోటిరెడ్డి మాట్లాడుతూ విద్యార్థులలో ప్రతిభను వెలికితీస్తూ సాధారణ విద్యార్థులలో అసాధారణ విజయాలను సాధించడం అపెక్స్ విద్యా సంస్థల ప్రత్యేకత అని తెలిపారు. ఐఐటి ఫౌండేషన్ ద్వారా విద్యార్థులకు మెరుగైన శిక్షణ ఇస్తున్నట్లు తెలిపారు. జాతీయ స్థాయిలో ఐఐటిలో తమ విద్యార్థులు మెరుగైన ప్రతిభ కనబరుస్తారని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. విద్యార్థులు బాగా చదువుకుని తల్లిదండ్రులు తమపై ఉంచుకున్న కలలను నెరవేర్చే దిశగా ముందుకు సాగాలని పిలుపునిచ్చారు. ఈ కార్యక్రమంలో అపెక్స్ హై స్కూల్ ఏఓ భాష, పాఠశాల సోషల్ మీడియా ఇన్ఛార్జ్ కె శివారెడ్డి, ఏసీఈ చైర్మన్ అనిల్, ఆకృతి చైర్మన్ రాము, ఐఐటి ప్రోగ్రామ్ చైర్మన్ చెంచిరెడ్డి, ప్రిన్సిపల్ జ్యోతి, లక్ష్మి, అనురాధ, శ్రీలక్ష్మి, అధ్యాపక అధ్యాపకేతర సిబ్బంది, విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు. Welcome to ACE channel. As we all know that today we gathered here to celebrate ACE Fair. To get a little information, I would like to ask Kamalni how is her feeling. So Kamalni, tell me what's your feeling about this program. Yeah, I'm really glad that I was a part of this wonderful event, and I'm really thankful to the Apex management and our ACE department. Fazil, have you seen this kind of program before? I did not see this type of program ever. I don't know about other schools, but in Apex School has been conducting this kind of program for many years. Excellent answer. In this program, The main objective is to create an engaging and interactive platform where participants can enhance their spoken English skills through real-life conversations, activities, and expert guidance. We aim to boost confidence and fluency in a fun learning environment. nice answer. Yeah, and see, how do you encourage participants to participate actively in this fair? Yes, of course, this fair encourages children to participate actively as it is such an interesting fair. Everyone are interested actively to participate, and we are encouraging them to participate. Thank you for brave answer. What are the motivated you to participate in this program? I want to improve my spoken English skills and overcome my hesitations. The fair seems like a great opportunity to speak in English in front of others. Perfect answer. So, Nancy, yes, tell me, what is the most activity you like in this fair? Of course, I like all activities in this fair, but my most favorite activity is how our staff and everyone are participating in this. Do you feel more confident after attending this spoken fair? Yes, absolutely. Thank you for your answer. Yeah, thank you for collaborating with us. We got some information about this spoken English. So thank you. Once again, thank you for collaborating here. Signing off from ACE Academy. We will lose our fear through this act. Lord, thank you. Thank you. Now it's time to know the advantages of this activity. Through this activity, we will lose stage fear and we will be able to perform accurately in front of everyone on the stage. And we will also improve a lot of vocabulary in such after attending in such type of programs. Thank you. హై స్కూల్ విద్యార్థుల చేత అంటే 9th to 10th లోపు విద్యార్థులు ఒక ఇంటర్వ్యూని ఎలా ఫేస్ చేయాలి, ఇంటర్వ్యూలో క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా అడుగుతారు, ఇంటర్వ్యూలో మీ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఏ విధంగా ఉండాలి, ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఏ విధంగా ఇవ్వాలి, ఎలా ఆన్సర్ చేయాలి, సో అలాంటివి బేసిక్సే ఇవి. సో నెక్స్ట్ అకాడమిక్ ఇయర్ ఇందులో ఇంకా చాలా ప్రాసెస్ ఉంటాయి. అవన్నీ కూడా మీకు ఏసీఈ వాళ్ళు మిమ్మల్ని ట్రైన్ చేస్తారనమాట. డెఫినెట్లీ డ్యామ్ షూర్ నెక్స్ట్ అకాడమిక్ ఇయర్ కి మీరు ఏ క్లాస్ విద్యార్థిని, నర్సరీ నుంచి ఏ విద్యార్థిని పిలిచినా వాళ్ళని స్టేజ్ మీద మాట్లాడమంటే అద్భుతంగా ఎలాంటి ఫియర్ లేకుండా మాట్లాడతారు. ఇంతమంది క్రౌడ్ లో మాట్లాడాలంటే ఎవరికైనా భయం ఉంటుంది. సో అలాంటిది ఎలాంటి స్టేజ్ ఫియర్ లేకుండా అద్భుతంగా
వాళ్ళ యొక్క ఫేస్ ఎక్స్ప్రెషన్స్, బాడీ లాంగ్వేజ్ అన్ని ప్రాపర్ వేలో ఉండే విధంగా, అలాగే ఒక పబ్లిక్ స్పీకింగ్ ఎలా చేయాలి, అలాగే ఒక లీడర్ కి, ఒక మంచి లీడర్ కావాలంటే స్పీకింగ్ స్కిల్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. అవన్నీ కూడా డెవలప్ చేయడానికి మన ఎపెక్స్ స్కూల్లో ఏసీ అనే ప్రోగ్రామ్ ద్వారా విద్యార్థుల్ని ట్రైన్ చేస్తుంది అనమాట. ఏసీ చైర్మన్ అనిల్ గారికి మరొకసారి గట్టిగా బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాజ్. రైట్, థ్యాంక్ యూ. సో నెక్స్ట్ హై స్కూల్ లెవెల్ చెక్. ఓకే, రైట్, వెరీ గుడ్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నిజంగా ఆ చెక్ తీసుకుంటుంటే పేరెంట్ కళ్ళ ఆనందం చూశాను నానా. ఒకటి క్యాష్ ప్రైజ్ అన్నాక అది రూపాయి అయినా, 100 రూపాయలైనా, 1000 రూపాయలైనా, 1,00,000 రూపాయలైనా ఎంతైనా కూడా విలువైంది అనమాట అది. ఓకే, రైట్. ఉంది. ఎల్కేజీలో నుంచి స్టార్ట్ చేసాము. తర్వాత మేము ఏందమ్మా ఇంత డల్ గా ఉన్నామన్నాం. తర్వాత నుంచి అమ్మాయి బాగా చదువుతుంది. తనకి బాగా ఇంట్రెస్ట్, ఎప్పుడు ఫస్ట్ ర్యాంకే వస్తుంది. చదువు రావాలన్నా కూడా సరస్వతి దేవి అనుగ్రహం ఉండాలి. అది మా అమ్మాయికి చాలా ఉంది. మా అమ్మాయి ఎంత మెమరీ ట్రైనింగ్, అబాకస్, హ్యాండ్ రైటింగ్, ఇలా ఐఐటి ఇలాంటి కార్యక్రమాలని, ప్రోగ్రామ్స్ని అకాడమిక్ ఇయర్ స్టార్టింగ్లో అకాడమిక్స్తో పాటు ఈ ఈవెంట్స్ అన్నీ కూడా మేము స్టార్టింగ్ డే 1 నుంచి ఈ రోజు దాకా వీళ్ళకి ప్రత్యేక శిక్షణ ఇవ్వడం జరిగిందనమాట. ముఖ్యంగా ఏసీ చైర్మన్ అనిల్ గారి ఆధ్వర్యంలో స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ కార్యక్రమాన్ని, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, నర్సరీ నుంచి 9th క్లాస్ చదివే ప్రతి విద్యార్థికి కూడా వాళ్ళ యొక్క అధ్యాపక బృందం అనేది డిఫరెంట్ క్లాసెస్ ద్వారా కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, అలాగే ఇంటర్వ్యూ ఏ విధంగా కండక్ట్ చేస్తారు, ఇంటర్వ్యూలో బాడీ లాంగ్వేజ్ ఏ విధంగా ఉండాలి, ఇలాంటి స్కిల్స్ అన్నీ కూడా డెవలప్ చేసి వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి, అలాగే ఈ త్రూ అవుట్ అకాడమిక్ ఇయర్ మొత్తం జరిగిన కార్యక్రమానికి ఈరోజు 9/4/2025 ఈ రోజున విద్యార్థులందరికీ సుమారు 50,000 రూపాయల విలువ చేసే చెక్స్ని అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది. 444, 555, 333, 222, 111 ఇలా క్యాష్ అవార్డ్స్ని అందజేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా సుమారు 800 మంది విద్యార్థులు ఈ అవార్డ్స్ని అందుకోవడం జరిగింది. అంతేకాకుండా అలాగే మరో ఆకృతి అకాడమీ చైర్మన్ రామాంజనేయులు గారి ఆధ్వర్యంలో మెమరీ ట్రైనింగ్, అబాకస్, హ్యాండ్ రైటింగ్, తర్వాత రీజనింగ్, ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నిటి ద్వారా విద్యార్థులకు మంచి శిక్షణని ఇప్పించి ఈ మెమరీ ట్రైనింగ్ ముఖ్యంగా వరల్డ్లో ఉన్న కంట్రీస్, వాటి క్యాపిటల్స్, అదేవిధంగా పీరియాడిక్ టేబుల్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్, అలా వివిధ రకాల అన్నీ కూడా లైవ్లో, అంటే ఊరిక నేర్పించడం రాపించడమే కాకుండా పేరెంట్స్ విద్యార్థుల సమక్షంలో స్టేజ్ మీద విద్యార్థులు ఆర్డర్లో, అలాగే
వితౌట్ ఆర్డర్ కూడా విద్యార్థులు అవి కంట్రీస్ క్యాపిటల్స్ చెప్పడం జరిగిందనమాట. సో వాళ్ళకి కూడా క్యాష్ ప్రైజ్ సుమారు 15,000 రూపాయల క్యాష్ ప్రైజ్ అవార్డ్స్ని అందజేయడం జరిగింది. ఫస్ట్ క్యాష్ ప్రైజ్ 3,000, సెకండ్ క్యాష్ ప్రైజ్ 2,000, అలాగే థర్డ్ క్యాష్ ప్రైజ్ 1,000 అందజేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా అబాకస్, హ్యాండ్ రైటింగ్, తర్వాత రీజనింగ్ వీటిల్లో వచ్చిన విద్యార్థులకు మెడల్స్ అలాగే షీల్డ్స్ అందజేయడం జరిగింది అనమాట. ఈ సందర్భంగా ఈ అవార్డ్స్ సెలబ్రేషన్ ఫంక్షన్లో సహకరించిన ఉపాధ్యాయులందరికీ, ముఖ్యంగా ఎపెక్స్ హై స్కూల్ ఏవో భాషా గారికి, డిజిటల్ అడ్మిన్ శివారెడ్డి గారికి, ప్రిన్సిపల్స్ ఇస్లాంపేట బ్రాంచ్ ప్రిన్సిపల్ జ్యోతి మేడం, అలాగే చెంకుర్తి బ్రాంచ్ కరెస్పాండెంట్ వాకా రాజశేఖర రెడ్డి గారికి, ప్రిన్సిపల్స్ లక్ష్మీ మేడం, అనురాధ మేడము, అలాగే శ్రీలక్ష్మి మేడం గారికి, అలాగే ఉపాధ్యాయులందరికీ, అదేవిధంగా ఈ ఏసీ చైర్మన్ అనిల్ గారికి, వాళ్ళ అధ్యాపక బృందానికి, అలాగే ఆకృతి అకాడమీ చైర్మన్ రామాంజనేయులు గారికి, వాళ్ళ అధ్యాపక బృందానికి, అదేవిధంగా 2010 స్కూల్ స్థాపించినప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా కూడా కీర్తిశేషులు ఫౌండర్ చైర్మన్, ఎపెక్స్ గ్రూప్ ఆఫ్ స్కూల్స్ ఫౌండర్ చైర్మన్ శ్రీ మండా శ్రీనివాసరెడ్డి గారు స్థాపించినటువంటి విద్యా సంస్థ ఓన్లీ ఎడ్యుకేషను, నార్మల్ ఎడ్యుకేషనే కాకుండా ముఖ్యంగా విద్యార్థులు మల్టీ టాలెంట్ తోటి ఉండాలి. అదేవిధంగా రేపు ఇంటర్మీడియట్ కానివ్వండి ఈ రేంజ్లో మంచి విద్యను పొంది తర్వాత ఫర్దర్ స్టడీస్ కోసం నీట్ కానివ్వండి, ఐఐటి కానివ్వండి, ఇండియాలో టాప్ 10 కాలేజీలో సీట్స్ గెయిన్ చేయడానికి అవసరమైనటువంటి ఐఐటి ప్రోగ్రామ్ని స్థాపించినప్పటి నుంచి ఈనాటి దాకా కూడా ఎంతోమంది వేల మంది విద్యార్థులు ఐఐటియన్స్గా అలాగే డాక్టర్స్గా సీట్లు పొందడము, అలాగే వాటిల్లో రాణించడం జరిగింది. సో అలాంటి ప్రోగ్రామ్కి చైర్మన్గా ఉన్నటువంటి ముఖ్యంగా ములకా చెంచిరెడ్డి గారికి కూడా ఈ సందర్భంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం. ఆయన కూడా విద్యార్థులకు సర్టిఫికేట్స్, మెడల్స్ని గోల్డ్ మెడల్, సిల్వర్ మెడల్, బ్రాంజ్ మెడల్స్ అందించడం జరిగింది. సో ఈ విధంగా అవార్డ్స్ 2025 సెలబ్రేషన్స్ అనేవి జరిగింది. అదేవిధంగా గతంలో లాస్ట్ ఇయర్ కూడా ఈ అవార్డ్స్ ఫంక్షన్ అనేది కూడా జరిగింది. సో ఇలాగే లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది, సెకండ్ ఇయర్. ఈ విధంగా ప్రతి సంవత్సరం కూడా అవార్డ్స్ ఫంక్షన్ అద్భుతంగా ఒక యాన్యువల్ డే ఫంక్షన్ లాగా ఈవెంట్స్ చేస్తామని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తాం. దీనికి సహకరించిన అపెక్స్ మిత్రులకు, శ్రేయోభిలాషులకు, విద్యార్థులకు, తల్లిదండ్రులకు, అలాగే మీడియా మిత్రులకు అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తాను. థ్యాంక్ యూ. The electronic media, today is one of the grateful day in the history of the Apex because of we are for 1 year most of the students have to be did a very wonderful work, very hard work in their life and education. Then that's why the both two teams, the morning to evening, the first team is under the guardianship of the academy, Akruti Academy Chairman P. Ramanjaneyu and his team. That the second team is P. Anil Kumar, AC department, and his team. They did very well done job in the especially the training of memory. Second one is reasoning, handwriting, and the third one is fourth one is like this a number of co-curricular activities have to be developed in our school premises. It is very happy that the AC wonderful work have to be did to the student. Then that's why today we are gratefully announced the award ceremony to the students. They are very happy whenever they receive the presentation over on the dais by chief guest and other guests, that it is one of the memorable day in the life of the every student. Thank you for giving this golden opportunity. We are very happy to work with Apex group of schools. Why? Because Apex is one of the greatest schools that we are working. Why? Because whatever activity or whatever new idea is placed in front of our honorable correspondent K. Sokot Reddy sir, immediately once he believes that it works very well, he encourages both ACE Spoken English and Communication Skills Academy and Handwriting Academy and sports, art, music or any other activities. That is why we are very, very happy for working with this organization. Actually, we have been working in approximately 50 schools and Apex is one of the top 3 schools. The one and only reason that I have told you is every decision which is very good will be taken by the school correspondent, and with in association with this Apex school
we have so many programs here. There next year, this year, whatever the best thing that we can give to children, we have completed them, and we were able to succeed in that. And next year, group discussion skills, public speaking abilities, and speechcraft, how to stand in front of the people and speak, such great qualities also will be given. And then dishes preparation, 3 types of dishes preparation, and then sports also, all kinds of sports, how to play them in English, that vocabulary related to games, everything will be taught to children, and children will be encouraged in a beautiful way next year. And then medical needs, some people don't know all those things, whatever problem we have, and we have to identify that, and how, which kind of doctor we have to meet, that thing also we will teach next year. And movie reviews, how to speak about any movie will be taught. And then body language and interview skills, these are one of the very important topics that each and every child has to learn. That thing also we are feeling so happy to teach. And then fluency in English also is one of the important topics that we want to develop within the child. And then the best thing that we want to give for the next academic year in Apex High School is mock parliament. Through mock parliament, we will teach all the vocabulary which are needed to a child, and then the whole system of parliament as to how to conduct it, who is first, who is next, who has to talk what, everything. So we are very, very happy once again to work with this organization. Only the organization, only the correspondent is encouragement enough for us to conduct all these things we are able to do, otherwise it's impossible. That's why we are very happy to work with this. And about AC Spoken English and Communication Skills Academy, it was it started last year, and since 2 years, for 2 years we have been working here in this school, and the best possible way of making each and everyone speaking English we have done. And next year, these are all the things. అన్నవరపాడు 2వ లైన్లోని శ్రీ సూర్య విద్యానికేతన పాఠశాలలో 25వ గ్రాడ్యుయేషన్ డే వేడుకలు ఉత్సాహంగా జరిగాయి. ముందుగా కరస్పాండెంట్ రామాల వెంకటరామరెడ్డి మరియు శ్రీమతి విజయలక్ష్మి, ప్రిన్సిపాల్ బిఎస్ఆర్ శాస్త్రి జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. యూకేజీ చిన్నారులకు గ్రాడ్యుయేషన్ కార్యక్రమం నిర్వహించి సర్టిఫికెట్లు అందజేశారు. యూకేజీ చిన్నారి అన్సారియా ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడిన విధానం తల్లిదండ్రుల ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది. ఆ తర్వాత ఎల్కేజీ నుండి 5వ తరగతి వరకు పిల్లలు వేరువేరు పాటలకు వేర్వేరు పద్ధతుల్లో ప్రదర్శననిచ్చారు. ఈ కార్యక్రమంలో జడ్పీ కాలనీ మాధవి మరియు మధ్యరాలపాడు బ్రాంచ్ ప్రిన్సిపాల్ విజయలక్ష్మి మరియు శ్రీసూర్య జూనియర్ కళాశాల ఇన్ఛార్జ్ శారదా రాణి మరియు వైస్ ప్రిన్సిపాల్ అనురాధ మరియు సెక్షన్ ఉపాధ్యాయులు సిద్ధిలింగయ్య, అన్వర్, సాయినాథ్, శ్రీనివాసరావు, నరేంద్ర, నాగమణి, ఉమా, మణి, టీనా, అసైనా, అసాన్బి, ఇందిరాదేవి మరియు ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులు పాల్గొన్నారు. అనంతరం జాతీయ గీతంతో కార్యక్రమాన్ని ముగించారు.
I'm very glad to talk with you all this evening for almost 15 years. 15 సంవత్సరాలు అయిపోయింది నేను ఈ స్కూల్లో చదివాను. 10th వరకు ఇక్కడే చదివాను. ఇప్పుడు ఇట్లాంటి స్టాండర్డ్స్, ఇలాంటి నాలెడ్జ్ ఉన్న స్కూల్స్ చాలా తగ్గిపోతున్నాయి. సో ఈరోజు నేను స్టూడెంట్స్ అందరికీ చెప్పాలనుకుంటుంది, జస్ట్ డమ్గా చదువుకుంటా వెళ్ళకుండా టెక్నాలజీ పరంగా చదువుకొని అందరు పైకి రావాల్సిందిగా కోరుచున్నాను. అలాగే మీకున్న టీచర్స్ని, వాళ్ళ నాలెడ్జ్ని ఫుల్ ప్లెడ్జెడ్గా ఉపయోగించుకొని మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా అడిగి చెప్పించుకుంటూ మంచిగా చదువుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. సంజయ్ గారు, ఇంకా ఎవరన్నా మీ యొక్క వ్యూస్. ఈరోజు మనం ప్రత్యేకంగా ప్రీ ప్రైమరీ వాళ్ళకి గ్రాడ్యుయేషన్ డేస్ జరుపుకున్నాం. అలాగే ప్రైమరీ వాళ్ళకి అంటే 1 to 5th వాళ్ళకి యాన్యువల్ డే సెలబ్రేషన్స్గా జరుపుకుంటూ ఉన్నాం. మీకు తెలుసు, ప్రతి సంవత్సరం మేము ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ప్రతి క్యాంపస్లో 2-3 సార్లు చేస్తూ ఉంటాం. అంటే ఇదే కాదు, స్టూడెంట్స్కి కావాల్సినటువంటి ఫీల్డ్ ట్రిప్స్ కానీ, ఈవెన్ సైన్స్ డే సెలబ్రేషన్స్ కానీ, ఇలా INTS లాంటి ఒక ప్రెస్టీజియస్ ఎగ్జామినేషన్స్కి ప్రిపేర్ చేయడం కానీ, డిఫరెంట్ కాంపిటీషన్స్ డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో ఏవైతే జరుగుతున్నాయో ప్రతి కాంపిటీషన్కి మా పిల్లలు వెళ్తుంటారు. వెళ్ళిన ప్రతిసారి ఏదో ఒక స్థాయిలో వాళ్ళు మెడల్స్ గెలుచుకొని వస్తూ ఉంటారు. దీని అంతటికి కారణము దాన్ని వెనుకున్నటువంటి టీచర్స్. ఈ సందర్భంగా వాళ్ళందరినీ అభినందిస్తున్నారు. అయితే మీరందరూ ఒకటి గమనించాలి, 5th క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత అంటే ప్రతి స్టూడెంట్కి ఇంచుమించు 10 సంవత్సరాలు దాటి ఉంటాయి. దానేంటి అనేది కొంత అవగాహన ఉంటుంది. పడితే దెబ్బ తగులుతుంది, లేకపోతే పలానా దానివల్ల మనకి ఇబ్బంది వస్తుంది అనేటువంటి అవగాహన వస్తుంది. కానీ 4 సంవత్సరాల నుంచి 6 సంవత్సరాల వరకు ప్రీ ప్రైమరీలో వాళ్ళకి ఏం తెలియదు పాపం. ఏది కాలుతుంది, ఏది తెగుతుంది, పడితే దెబ్బ తగులుతుంది, ఏం తెలియదు. ఆ స్టేజీ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రతి మనిషి కూడా. నేను ప్రత్యక్షంగా పరిశీలించి మాట్లాడుతున్నటువంటి మాటలు. ఎందుకంటే ఆ స్టేజ్లో స్కూల్కి వెళ్ళాలనేటువంటి ఆపేక్ష, స్కూల్కి వెళ్ళాలి అనేటువంటి ఆ ఫీలింగ్ అనేది ఉండటం చాలా చాలా అవసరం. దానికి ప్రధానమైనటువంటి కారణం వాళ్ళకి అందుబాటులో ఉన్నటువంటి టీచర్స్. నాకు తెలియటమే కాదు, నేను నమ్మినటువంటిది ఏంటంటే ప్రతి వ్యక్తికి ప్రీ ప్రైమరీలో వాళ్ళు ఎవరైతే టీచర్స్ని ఫేస్ చేశారో వాళ్ళకి ఎల్లకాలం గుర్తుండిపోతారు. అక్కడి నుంచి 1 to 5th వరకు నిజంగా స్టడీస్లో ఎంటర్ అవుతారు. కాబట్టి ఒకసారి 10 సంవత్సరాలు వచ్చినాయంటే ఒక పిల్లవాడు సరిగ్గా పెరిగాడు అని అంటే ఇక అక్కడి నుంచి 6th క్లాస్ నుంచి ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు ఒక అవగాహన, ఒక ఛానల్లో వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. కాబట్టి ప్రీ ప్రైమరీలోనే మనము పేరెంట్స్గా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నట్లయితే ఖచ్చితంగా ఆ పిల్లవాడు ఇక మనం తర్వాత అంతా బాధపడాల్సిన అవసరం రాకుండా ఆ పిల్లవాడు ముందుకు వెళ్ళిపోతాడని చెప్పి తెలియజేస్తూ, కేవలం స్కూల్కి పంపిస్తున్నామా లేదా అనేటువంటిది కాకుండా ఇవాళ చాలామంది పేరెంట్స్ ఉన్నారు, టైంకి బుక్స్ ఇవ్వట్లేదు, పర్ఫెక్ట్ యూనిఫామ్తో పంపట్లేదు. అంటే మనమే మన పిల్లల్ని పర్ఫెక్ట్ యూనిఫామ్తో స్కూల్కి పంపకపోతే మరి వాళ్ళు ఏ విధంగా డెఫినెట్గా ఆ టీచర్స్ అడుగుతారు, ఏంటి యూనిఫామ్ తీసుకొని రా, యూనిఫామ్లో లేవు అని అడుగుతారు. ఖచ్చితంగా మనసు కష్టపెట్టుకుంటారు. మరి మనసు కష్టపెట్టుకున్నటువంటి పిల్లవాడు రేపటి రోజున మళ్ళా స్కూల్కి రావాలని అనిపించదు. కాబట్టి ఇవన్నీ మనసులో పెట్టుకొని మీరు ముందుగా మీ పిల్లల్ని ఒక ఉన్నత స్థాయి వ్యక్తికి, కుటుంబానికి సంబంధించినటువంటి పిల్లవాడిగా చూడటానికి పుస్తకాలు అందించడం, యూనిఫామ్లు టైంకి పంపించడం, ఇవన్నీ చేస్తే ఖచ్చితంగా ముందుకు వెళ్తారు. కానీ నేను
మరి ముఖ్యంగా నేను గమనించింది ఏంటంటే ఒక పిల్లవాడి జీవితంలో ప్రైమరీ టీచర్స్ అనేటువంటి వాళ్ళు చాలా ముఖ్యమైనటువంటి రోల్ ప్లే చేస్తారు. వాళ్ళందరికీ మనం ఎంత నేను శాలరీలు ఇచ్చినా మీరు థ్యాంక్స్ చెప్పినా అవి ఏవీ సరిపోవు. అందుకని మరొకసారి వాళ్ళందరికీ ధన్యవాదాలు చెప్తూ, ఇలాగే మీరు మీ యొక్క బాధ్యతలను గుర్తెరిగి పిల్లల యొక్క అవసరాలను గుర్తించి వాళ్ళకి ఇంకా ఎంకరేజ్ చేస్తూ వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ని మీరు సరిగ్గా వాళ్ళు అందుకునేలాగా చేయాలని చెప్పి మరొకసారి మా టీచర్స్ అందరికి మనవి చేస్తూ, కానీ ఇంతమంది అంటే 5th క్లాస్ వరకు జరుపుతున్నటువంటి కార్యక్రమాన్ని ప్రోత్సహించడానికి నేను ఇంతవరకు ఎప్పుడు కూడా ఇంత రెస్పాన్స్ పేరెంట్స్ నుంచి నేను చూడలేదు. కాబట్టి మరొకసారి ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చి పిల్లలందరినీ బ్లెస్ చేసి వాళ్ళతో పాటు మీరు కూడా ఎంజాయ్ చేసి ఈవినింగ్ మాతో సెలబ్రేట్ చేసుకున్నందుకు మరొకసారి ధన్యవాదాలు. కరెస్పాండెంట్ రామ వెంకటరామరెడ్డి గారు, టుడేస్ స్పెషల్ ఇన్వైటీ డాక్టర్ జి విజయవాణి గారు, respected parents, my dear cute children, very good evening to all of you. Today really our children performed, rocked the show. Their performance is highly amazable. I request all the parents on behalf of all the children just to give a big round of applause to them. So that is very, very important it is. In this academic year, we have received many prizes in all fields. We excelled in all fields, curricular activities, co-curricular activities, extracurricular activities, and all the competitions. Wherever we participate, there we received a huge number of prizes, enormous prizes. Today, I think you might have observed in INTSO, International Talent Search Olympiad Examination, our students stood state level 2nd, 3rd, 4th, and many students got consolation prizes. They received big prizes also. So really, I appreciate all the students who won the prizes. And not only that one, in education also, IIT examinations and essay writing competition, elocution competition. So in our school, we give more priority to all-round development of a student. All-round development means not only getting marks. The marks are only a part of education. We have to get moral values. Without values, there is no meaning for education. So money comes and goes. Money comes and goes. But moral comes and grows. So I request all the parents just to take care of your children. Because especially after Corona, there is a lot of changes in the mindset of students. I think you might observe. And not only that one, we also have only one child, 2 children. So take more care of. శ్రీరామనవమి పండుగ సందర్భంగా ఒంగోలులోని మామిడిపాలెం కొండ మీద జరిగిన సీతారాముల స్వామివారి కళ్యాణ ఘట్టంలో చిరంజీవి పొదిలి ఉద్దీప్ కుమార్ రూపొందించిన అయోధ్య రామ మందిరం అందరిని ఆకట్టుకుంది. ఒంగోలు గోపాల్ నగర్ కు చెందిన 2 పదులలోపు వయసు గల చిరంజీవి పొదిలి ఉద్దీప్ కుమార్ శివాని స్కూల్ నందు విద్యను అభ్యసిస్తూ సనాతన ధర్మం పట్ల తనకున్న మక్కువను చాటుతున్నాడు. తన సోదరి సహాయంతో అయోధ్య రామ మందిరం నమూనా నిర్మాణం రూపొందించి అందరినీ మంత్రముగ్ధులు చేశాడు. 32 రోజుల పాటు అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో అకుంఠిత దీక్షతో అయోధ్యలో నిర్మించిన రామ మందిర నమూనా నిర్మాణాన్ని తయారు చేసి ఆ బుడతుడు అందరి మన్ననలు పొందాడు. పెద్ద పెద్ద ఆర్కిటెక్టులు చేసే పనిని ఈ చిన్నారులు తయారు చేయడం సాక్షాత్తు శ్రీరాముల వారి అనుగ్రహమేనని భక్తులు అంటున్నారు. చిన్నారి సోదరుడు పొదిలి ఉదీప్ కుమార్ మాట్లాడుతూ రామమందిర నిర్మాణం కోసం 500 సంవత్సరాలు పోరాటం చేయాల్సి వచ్చిందని, దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ సారథ్యంలో అయోధ్య రామమందిర నిర్మాణం బాలరాముడి ప్రతిష్ఠ చేసుకోగలిగామని తెలిపాడు. ఇది సనాతన ధర్మం సాధించిన విజయమేనని అన్నారు. తాను తన సోదరి కలిసి ఈ మందిర నిర్మాణం చేయడానికి తన తల్లిదండ్రుల ప్రోత్సాహం మరువలేనిదని అన్నారు. మందిర నిర్మాణంతో పాటు లోపల గర్భగుడిలో స్వామివారి మూర్తిని కూడా ఏర్పాటు చేసి ఔరా అనిపించాడు. శ్రీరాముడి జన్మస్థలమైన అయోధ్యలో నిర్మితమైన రామ మందిరాన్ని సాక్షాత్ వీక్షించినంత ఆనందం కలిగిందని పలువురు భక్తులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు.
everyone, my name is Sujit Kumar. I am studying 6th grade in Sri International School, Ongole. Today I am explaining about Ayodhya. 500 years fighting for Ayodhya Ram Mandir. Sir, PM Narendra Modi was saving the Sanatana Dharmam with Ayodhya Ram Mandir. This is the Rama kingdom. We want to save our Sanatana Dharmam. Every day, after completion of school and study, I spent 1 hour and I completed. It taken finally 32 days to complete. My father was the inspiration for me. My mother did decoration. My sister did painting. Thank you. We have to save our Sanatana Dharmam. Jai Shri Ram. 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 Yes, I am studying third grade at Sri International School. Today I want to explain for you Ayodhya. I used materials, lace, gum, stones, thermocol sheet, marble sticks, etc. Thank you. We want to save our Sanatana Dharmam. Thank you. అలా శ్రీరాముని పండగ శుభాకాంక్షలు మీ అందరికీ. మా బాబు చేయాలని అనుకున్నాడు అయోధ్య. చేయాలనుకుంటే నేను సపోర్ట్ ఇచ్చి అతనికి కావాల్సిన మెటీరియల్ ఇచ్చి సనాతన ధర్మాన్ని కాపాడుకోవాలి మనం. ఈ 500 సంవత్సరాల పోరాటం మోడీ గారు మనకి ఇచ్చిన గిఫ్ట్ ఇది. దీన్ని మనం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్, సనాతన ధర్మం కాపాడదాం. ఈరోజు శ్రీరామనవమి సందర్భంగా మరి ఇక్కడికి విచ్చేసిన భక్తులందరికీ, అలాగే నగరపాలక సంస్థల నుండి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పేరు పేరున శ్రీరామనవమి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము. మరి ఈ సంవత్సరం మరి ఆ శ్రీరామచంద్రుల వారు నగరపాలక సంస్థని బాగా కాపాడాలని, సకాలంలో వర్షాలు పడి మరి రైతులందరూ సుభిక్షంగా ఉండాలని, ముఖ్యంగా మన ఒంగోలు నగరం మరి గౌరవనీయులు మన ప్రీతం నాయకులు గౌరవ శాసనసభ్యులైనటువంటి శ్రీ దామచర్ల జనార్దన్ రావు గారి యొక్క సహాయ సహకారాలతో ఖచ్చితంగా మరి బాగా డెవలప్ అయ్యే విధంగా మరి ఆ రామచంద్రుల వారు మరి వారికి నిండుగా మెండుగా ఆయురారోగ్య అష్టైశ్వర్యాలు ఇవ్వాలని, అలాగే వారికి అన్ని రకాలుగా సహకారం అందించాలని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మరొకసారి మరి ప్రజలందరికీ కూడా శ్రీరామనవమి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం. మంత్రస్థానం స్వస్తి నగేంద్రస్యాగ్యస్య స్వస్తి నో భాదే శమయన్నో అస్తో కామకామాయ కామోధైర్యదుభ్యమహం సంప్రదతే ఇదం. జై శ్రీరామ్. కళ్యాణం కమనీయతో మలకరైరాద్రాక్షతారోపణం కన్యాదాన పురస్కరం భూతరం నారాయణస్యాన సమాధాన లక్ష్మీశో భవనత్రయేణ వసతి పాండేంద్వాన్ మనుష్యో రగాః. లోకం ద్వారా మనకి తెలియజేస్తా లభిస్తుంది అని ఒక మనస్సును చూడు అని చెప్పి అన్నాడు ఆయన. కనుక ఆ విధంగా ఆ తరువాత ఈ సీతా కళ్యాణంలో భాగస్వాములు. ఈ వార్త ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం.